बोले सो निरभै जगत गुरु रविदास महाराज की जय। बोले सो निरभै सतगुरु स्वामी सरवणदास महाराज की जय। बोले सो निरभै सर्व भेख भगवान की जय। सब तो पहला डेरा श्री 108 संत सरवणदास जी सचखंड बल्ला विखे देश विदेश तो ਵੱਖ-ਵੱਖ श्री गुरु रविदास नाम लेवा संस्थावां जथेबंदियां सभावां और समूह संगतां दा इत्थे पुजण ते उन्हां नूं जी आयां। बहुत बहुत धन्नवाद। महाराज जी मीटिंग दे विच पहुंच चुके ने। महाराज जी के चरणों के विच कोटन कोट नमस्कार। अज की कार्रवाई शुरू करने दे महाराज जी पासों असी आदेश लै चुके हाँ। सब तो पहला महाराज जी ने कुछ दिन पहला विदेशों तो जो साड़ियाँ श्री गुरु रविदास नाम लेवा संगतां जो विदेशों के विच रहिंदियां ने, विदेशों के विच जगत गुरु रविदास महाराज जी के मिशन का प्रचार प्रसार कर रही ने। उन्होंने महाराज जी को फोन आया कि महाराज जी विदेशों के विच रहिंदे साडे वीरां दे जो ਵੱਖ-ਵੱਖ नामां ते सतगुरु रविदास महाराज जी के नाम ते, अमर श्री संत रामानंद महाराज जी के नाम ते, डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर जी के नाम ते जो जथेबंदियां सभावां बनाईयां होईयां ने, वो आप जी पास आके आप जी पासों आशीर्वाद लेना चाहदियां ने कि जो सतगुरु स्वामी रंजन दास महाराज जी ने रविदासिया कौम के अमर शहीद संत रामानंद महाराज जी की शहीदी तो बाद जगत गुरु रविदास महाराज जी के 633वें पवित्र प्रकाश दिवस के श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर श्री गवादरपुर बनारस तो 30 जनवरी 2010 को हज़ारां ही महापुरुष और लखां ही संगतां की गिनती के विच श्री गुरु रविदास महाराज के पावन पवित्र अमृत बाणी ग्रंथ और रविदासिया धर्म का ऐलान किया सी। सो अज वो संगतां रविदासिया धर्म नूं जो 2021 दे विच मरदमशुमारी जनगणना भारत दे विच हो रही है, उस दे विच एक बखरा कालम रविदासिया बनाउण वास्ते जो विदेशों दी संगतां ने वो महाराज जी आप जी पासों आशीर्वाद लेना चाहुंदियां ने कि असीं ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरों में जाके ਵੱਖ-ਵੱਖ पिंडां में जाके रविदासिया धर्म का प्रचार करिए, लोगों को जागरूक करिए कि लोग वध तो वध जो 2021 दे विच जनगणना मरदमशुमारी हो रही है उस दे विच वध तो वध जो साडे वीर भैन भरा ने और रविदासिया धर्म ही लिखाउण। और उस वास्ते जो कुछ दिन पहला महाराज जी के हुक्मां अनुसार सतगुरु रविदास नाम लेवा सारे महापुरुषों दियां 2-3 बार मीटिंगां हो चुकियां ने। उन्हां मीटिंगां दे विच भी सारे ही महापुरुषों वालों अपील की जा चुकी है और श्री गुरु रविदास जन्म स्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट दे जनरल सकत्तर श्रीमान सतपाल बिरदी जी साडे विच विराजमान ने। उन्हां वालों और सारिया ही रविदासिया कौम वालों बीते 15 तरीक नूं जो भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और रजिस्ट्रार जनगणना नूं ਵੱਖ-ਵੱਖ संस्थावां वालों, पिंडां वालों, शहरां वालों और संगतां वालों बहुत वड्डी गिणती दे विच ईमेल राहीं ये मंग पत्र भेजे जा चुके ने। उस कड़ी के तहत अज भी जो साडे कोल विदेशों तो संस्थावां
ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੰਡੀਏ। ਜੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸ਼੍ਰੀ 108 ਸੰਤ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੁਲਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾ ਸ਼੍ਰੀ 108 ਸੰਤ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਔਰ ਰਵਿਦਾਸਿਆ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਰੇਕ ਧਰਮ, ਹਰੇਕ ਜਾਤ ਦਾ ਜੋ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੁਆਲੇ ਹਰੇਕ ਬੁਲਾਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਬਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਨੇ, ਇਨਵਲਪ ਨੇ, ਜੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਖੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸਿਆ ਧਰਮ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਗਾ ਭਰੂਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਨਾ। ਕੁੱਤੇ ਆ ਗਏ, ਭੌਂਕਣ ਲੱਗੇ, ਤਾੜੇ ਦਵਾ ਦਬ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ। ਸ਼ੇਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਸਤੀ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਦ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਾ। ਜਦੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੌੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕੋਈ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਜਾਂ ਰਵਿਦਾਸਿਆ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੈਲਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੈਲਾ ਜੀ। जो बोले सो नर पै जगत गुरु रविदास महाराज की जय। जो बोले सो नर पै सतगुरु स्वामी सरवणदास महाराज की जय। जो बोले सो नर पै सर्व भेक भगवान की जय। धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, सतगुरु स्वामी सरवणदास जी महाराज महान महापुरुषों की अपार किरपा दे नाल, सतगुरु निरंजन दास महाराज जी के आशीर्वाद के नाल अज बहुत सारिया जथेबंदियां इकट्ठियां हुई ने। 2021 दे विच जो जनगणना होने वाली है, रविदासिया धर्म का वखरा कॉलम बनाने वास्ते ये सारिया सभावां जथेबंदियां यतनशील ने, वख-वख तरीकों के नाल वख-वख पिंडां दे विच जाके प्रचार प्रसार कर रही ने। तो सारिया संस्थावां का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सतगुरु रविदास महाराज जी अमृत बाणी विच उचारण करते हैं शब्द, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीबन वाज गुसैया मेरा माथे छतर तरे। जदों आपां गुरुआं की सेवा करते हैं, गुरुआं के मिशन का प्रचार प्रसार करते हैं, तो सतगुरु महाराज जी फिर मान सन्मान बख्शिश करते हैं। तो मान सन्मान जिहड़ा आ अपने घर दे विच ही प्राप्त हुंदा है। आओ सारियां संगतां अपनी रसना पवित्र करिए जी। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। गरीबन वाज गुसैया मेरा, गरीबन वाज गुसैया मेरा। माथे छतर तरे तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। जाकी छोत जगत को लागे, जाकी छोत जगत को लागे। ता पर तू ही ठहरे तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद, नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद। काहू ते न डरे तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। नाम देव कबीर तिलोचन, नाम देव कबीर तिलोचन। सदना सैन तरै तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे।
कै रविदास सुनहो रे संतो, कै रविदास सुनहो रे संतो। हर जियो ते सबै सरै, तुझ बिन कौन करै ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करै। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करै, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करै। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करै। सतगुरु ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 633ਵੇਂ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਰ ਗੋਵਰਧਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਯਮ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰਾ ਕੋਹੇ ਨੂਰੇ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦ ਮਸ਼ਹੂਰੇ, ਭਾਗਾ ਭਰੀ ਮਾਘ ਵਾਲੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀਆ, ਧਰਮ ਮਹਾਨ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਰਵਿਦਾਸੀਆ, ਧਰਮ ਮਹਾਨ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਰਵਿਦਾਸੀਆ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚਰਚਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਬੱਦਨ ਰਵਿਦਾਸਿਆ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਅੱਗੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਣਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਰਮਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਬਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, कबीर सेवा को दो भले एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त का संत जो पाउंदे नाम। सतगुरु जी बाणी का फरमान आ, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवो, चिर पायो दर्शन देखे। गुरु प्यारी सत्संगत जीओ, साडा ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੇਨ ਮੰਤਵ, ਜੋ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੇ ਕੋਲਮ ਲਈ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੋਲਮ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿੱਦਣ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਸਤੀਸ਼ ਸੁਮਨ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 3670 ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਉਦਣ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਦਣ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਖੜਿਆਲਾ ਸੈਣੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੇ ਕੋਲਮ ਲਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀਰੋ 4 ਸੀ, 40 ਹੋਏ 400। ਅੱਜ ਜੋ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵੱਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਗੀਆਂ।
ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, NRI ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਆਨਾ ਕਾਂਡਵੇਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਲਗਾਬਾਦ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਾਮ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀ, ਚਾਹੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਚਮਾਰ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸੋਚ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਸਭਾ UAE ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਸਭਾ ਦੋਹਾ ਕਤਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਫਲੈਕਸਾਂ, ਐਨਵੈਲਪ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਜਾਕਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਾਥੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਜੋ ਫਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਤਕਰੀਬਨ 800 ਫਲੈਕਸ ਦੋਹਾ ਕਤਰ ਔਰ 500 ਸਟਿੱਕਰ UAE ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਸਭਾ, 4050 ਚਿੱਠੀਆਂ ਔਰ 3300 ਐਨਵੈਲਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਸੋਚ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1000 ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੋਹਾ ਕਤਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ 1000 ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਸੋਚ ਸੰਸਥਾ ਔਰ 100 ਫਲੈਕਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਤਕਰੀਬਨ 450 ਫਲੈਕਸ ਦੀ ਸੇਵਾ UAE ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਔਰ 4 ਫਲੈਕਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 8-6 ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆ, ਔਰ 4000 ਜਿਹੜਾ ਪੰਪਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਨਾਮਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਚਮਾਰ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਗੱਟੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਟਿੱਕਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਟਿੱਕਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ ਤਕਰੀਬਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ 22 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ 22 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਲਾ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਦੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ, ਚਿਰ ਪਾਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 20-22 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੇ ਕੋਲਮ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਚਿੱਠੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਿਯੁਕਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਟਰ ਭਰਨਾ, ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੈਟਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਆ ਤੇ 12 ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਆ ਤੇ 15 ਚਿੱਠੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਕਾਲਮ ਬਣ ਸਕੇ ਤੇ 2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਲਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਉਦਾਸ ਨਾਮਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਵੀਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ ਔਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਵੀਰੋ,
ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀਰੋ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਵੀਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰੋ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਰ ਪੈ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਰ ਪੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਆਮੀ ਸਰਵਣਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਰ ਪੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਆਮੀ ਹਰੀਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਰ ਪੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਆਮੀ ਗਰੀਬਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਰ ਪੈ, ਰਮਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। जो बोले सो निरभय जगत गुरु रविदास महाराज जी की जय। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਆਸ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ, ਧਰਮ ਹਿਤ ਸੰਗਰਾਮੈ ਜੋ ਕਟਾਏ ਕਾਟੇ ਸੀਸ, ਸੋ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਪਿਆ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਲੇ ਜਗਦੀਸ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਖਾਤਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਕਸ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਅਗਲਾ ਕਵੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ 'ਤੇ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਮਾਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਆਉਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਸੋ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਰ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਚਮਾਰ ਗਰੁੱਪ, ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਸੰਸਥਾ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੋਹਾ ਕਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ UAE ਦੁਬਈ ਤੋਂ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਯੋਧੇ ਗਰੁੱਪ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਸੋਚ, ਅਨੇਕਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਜੋ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੀ, ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਜੋ ਅੱਜ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਪਰਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਲਮ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਘਰ ਫਿਰਨਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਲਿਖ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਅਦਰਸ ਟਿਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਰਾਉਣਾ, ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਦਰਸ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਉਹ ਆਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਾਂ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਦਰ ਹੀ ਪਾ ਦੇ, ਅਦਰ 'ਚ ਪਾ ਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ, ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਈਏ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸੌਖ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਘਰ ਘਰ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ 10 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ 10 ਦਿਨ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮਨਜੀਤ ਜੀ। ਆਦਰਣੀय परम सत्कारयोग गुरु रूप सतगुरां दी साजी निवाजी प्यारी साध संगत जीओ, धन धन श्री अमृत बाणी जी दे पावन चरण कमलों के नाल जुड़ मिल के हजूर सतगुरु स्वामी नंजन दास महाराज जी दे पावन चरण कमलों के विच जुड़ मिल के बैठी हुई साध संगत, अज आपां डेरा सचखंड वाला दे हरिदास सत्संग हाल विखे पंजाब दीआं समूह संगतां एक सत्संग के रूप में इकट्ठर होए हाँ। सो सारियां आईयां होईयां संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद। आओ आप सब तो पहला रसना पवित्र करिए, गज के सतगुरां दे पावन चरण कमलों दे विच जयकारा बुलंद करिए। जो बोलो सो निरभय। सो गुरु रूप साध संगत जी, हजूर सतगुरु स्वामी नंजन दास महाराज जी वालों आईयां हुई संगतां का बहुत बहुत धन्यवाद। डेरा सचखंड वालों के महान महापुरुषों ने बहुत वड्डे उपराले किए है समाज नूं जगाउण वास्ते। जो जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की पावन पवित्र अमृत बाणी का प्रचार प्रसार देशां विदेशां की धरती ते करदे 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 संत रामानंद महाराज जी साडी समाज नूं अलविदा कह गए और कौम की खातर शहीदी दे के कौम के अमर शहीद संत रामानंद महाराज जी नूं खिताब मिलिया शहीदी का, जिन्हां तो रविदासीया धर्म की सिरजना हुई, हर का निशान सानूं प्राप्त होया। जो अज असीं देशां विदेशां की धरती के उत्ते बहुत हुम हुमा के हजूर सतगुरु स्वामी नंजन दास महाराज जी के चरणों के नाल जुड़ के इन्हां दी आग्या के अनुसार देशां विदेशां दे विच प्रचार करते हाँ रविदासीया धर्म का। सो गुरु साध संगत जी, सब तो पहला तो मैं अपने समाज नूं ये बेनती करदा कि सानूं जागना चाहिए, क्योंकि
ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਬਈ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੌਮੇ ਮੇਰੀਏ, ਹਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ ਕੌਮੇ ਮੇਰੀਏ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਲਈਏ ਮਾਧੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਦੇ ਬੀਤੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਨਾ ਆਇਆ ਏ। ਏਕੇ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਬਈ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੌਮੇ ਮੇਰੀਏ, ਹਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ ਕੌਮੇ ਮੇਰੀਏ। ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਬਈ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੌਮੇ ਮੇਰੀਏ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗ ਇਹ ਆਨਾ, ਤੈ ਜੀਵਨ ਜਗ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਸੰਗ ਉਹ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੌਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਾਲਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰੀਏ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਲਿਖਾਉਣਾ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵੱਲਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਗੋਵਰਧਨਪੁਰ ਕਾਂਛੀ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਾਲਮ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ। 3-3 ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਰੱਬ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਨਾ ਰੋਕ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸਰਪੁਰੀਆ ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੌਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵੱਲਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਉਤਰੀਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ UAE ਦੀ ਇਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜੋ ਫਲੈਕਸਾਂ ਹੈ ਔਰ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟਿੱਕਰ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ UAE ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਰ ਭੈ ਜੋ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਰ ਭੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਰ ਭੈ ਕੌਵੇ ਮਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵੱਲਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ 108 ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਰ ਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧਾਈ ਦੀਆਂ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ ਜੂਏ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਦੈਤ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੁਬਈ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਟੀਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਜੋ ਕਾਲਮ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਲਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਸੋ ਦੁਬਈ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਪਰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੇ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੇ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਲਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਲਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਈ ਆ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਡੇਰੇ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਔਰ ਸੈਂਸਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਪਾਲ ਬਿਰਦੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 10:15 ਵਜੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਥਰੂ 3 ਈਮੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਈਮੇਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਔਰ ਪਾਈ ਜਾਈਏ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਸਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਬਿਰਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਨਾਲ ਰੈਫਰ ਲੈਟਰ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਵਰਡ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਜੀ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ 3 ਲੈਟਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਰਤਨ ਲਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜੁਨ ਮੇਘਵਾਲ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੰਗਰਾਮ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਮੇਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਵਉੱਤਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਣਜੀਤ ਬੰਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 65 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ ਔਰ ਸੈਂਸਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ। 65 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਾਫੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 27 ਕਿ 28 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ,
ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸੂਦ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿੰਕੂ ਸੁਸ਼ੀਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਜਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਤਵਾਰ ਬੀਤਿਆ, ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਣਜੀਤ ਬੰਗਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, 5-10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਿਰਦੀ ਜੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ, ਉਹ ਅਰੇਂਜ ਇਹ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਥੋੜੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਟਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਕੋਲ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਸਰਪੰਚ ਗਿਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਵਰਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਕੋਲ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਔਰ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਮੇਲ ਲੈਟਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੈਟਰਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਬਣ ਸਕੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੈਂਸਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ SC/ST ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਾਇਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਫੇਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਥਰੂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਪਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿਰਦੀ ਜੀ ਇਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਬੀ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੀਬੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਬਗੈਰ ਝਗੜੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤਿਆਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵੱਲ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕਾਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਚੱਲੀ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਮਸਤ ਚਾਲੇ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਟ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਰਖਤ ਦੇਖ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਦਰਖਤ ਤੇ ਦੇਖ ਬੈਠਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਨ ਚਿੜੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ, ਵੇਖ ਕੀ ਦੇਖਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਿੜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਟਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੋਰਸਸ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਲਈ ਕਾਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਆਸ ਔਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਸੂਰਾ ਸੋਈ ਭਲਾ ਜੋ ਲੜੇ ਧਰਮ ਕੇ ਹੇਤ, ਅੰਗ ਅੰਗ ਕੱਟ ਪੋਈ ਗਿਰ ਹੈ ਤਬਹੁ ਨ ਛਾਡੇ ਖੇਤ। ਆਪਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਗਏ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕਰ ਜਾਈਏ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਧੀਨਤਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਜਾਨ ਲਿਹੋਰੇ मीत रविदास दास प्राधीन से कौन करे है प्रीत। गुरु प्यारी साध संगत जी, मेरा ख्याल है कि आप इस गल नूं समझिया नहीं, लोड़ है समझण दी। गुरु साहब ने कहा कि जिहड़ी पराई गुलामी करदे आ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਏ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਲਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਨੂਰ ਦੀ ਉਪਜ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁੰਜ ਸੰਤ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਨੀ ਹੇਠ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਨਗਣਨਾ ਦੁਆਰਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਨਹੀਂ 100 ਸਾਲ ਪਿਛੜ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਲਮ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਵਰਗਿਆ ਮਾਸਟਰ ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਜੀ ਜਾਡਲੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਮਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਚੰਦ ਬੋਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ख्वाब है कि मेरे दातिया कोई लोड़ नहीं जे तू सोने दे महल पवा देवें, मेरे दातिया फिर भी लोड़ नहीं जे तू माया दा मींह वरसा देवें, मेरे दातिया कोई लोड़ नहीं जे तू सोने दे महल पवा देवें, मेरे दातिया फिर भी लोड़ नहीं जे तू माया दा मींह वरसा देवें, मेरे दातिया फिर भी लोड़ नहीं जे तू फुल्लां दा बाग सजा देवें, मेरे दातिया फिर भी लोड़ नहीं जे तू दुध दी नदी वगा देवें। एक चीज की लोड़ देवे दातिया तू फिर दिल की पूरी मुराद होवे, जिधर नजर मारा उधर की तक्का भाई भाई दे विच इतियाद होवे। दोहां हत्थां दा जदों इतफाक हुंदा, दो मन पक्के दी पंड उठाउण दोनों, दोहां पैरां दा जदों इतफाक हुंदा 20 मील तक रोज पहुंचाउण दोनों, ये दोवां नैणां दा जदों इतफाक हुंदा फिर मुख दी शान वधाउण दोनों, पर वखो वखरे कुछ नहीं कर सकदे भावें अपना जोर लगाउण दोनों। नरम तीलियां दा जदों मेल हुंदा, जिन्हों आपां झाड़ू कह दिंदे आ, नरम तीलियां दा जदों मेल हुंदा किवें विगड़ी जगह सवारदे ने, जदों राज मजदूर दा मेल हुंदा किवें मिट्टी दे महल उसारदे ने, दोवां परां दा जदों मेल हुंदा वे पंछी नूं चाढ़दे ते कदे उतारदे ने, दोहां छाबियां दा जदों मेल हुंदा किवें झूठ ते सच नतारदे ने, जदों ऐरन हथौड़े दा मेल हुंदा फिर लोहे ते हुक्म चलाउण दोनों, पर वखो वखरे कुछ नहीं कर सकदे भावें अपना जोर लगाउण दोनों। भावें ताणी दे धागे बरीक हुंदे, भावें ताणी दे धागे बरीक हुंदे कट्ठे होण तां किसे तो टुटदे नहीं, जदों बाले शतीरी दा मेल होवे उत्ते कान्हे भी हुण तां फुटदे नहीं, बने पिंजरा तारां दा जोड़ हो के ओ बंद शेर भी हुण तां छुटदे नहीं, जिथे चार भरावां दा इतफाक होवे उत्थे डाकू भी आण के लुटदे नहीं। जदों बेड़ी ते चप्पे दा मेल हुंदा फिर दूजे कंढे पहुंचाण दोनों, पर वखो वखरे कुछ नहीं कर सकदे भावें अपना जोर लगाउण दोनों। मेरे साथियों, छड्ड के झगड़ियां नूं एक दूजे नाल करके प्यार बैठो,
ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਸ 'ਚ ਝਗੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਰਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਈਏ। ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 22 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, 22 ਦਿਨ ਐਦਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਛੱਡ ਕੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਬੈਠੋ। ਜੇਕਰ ਲਟਕਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਬੈਠੋ। ਦੇਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸੀਨਾ ਧੜਕ ਜਾਵੇ, ਐਸੀ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਬੈਠੋ। ਰਵਿਦਾਸੀਓ, ਸਕੇ ਭਰਾ ਬਣ ਜਾਓ, ਜਰਾ ਬੈਰੀ ਲਈ ਬਣ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਬੈਠੋ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ ਦੋਨੋਂ, ਪਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣ ਦੋਨੋਂ। ਭਾਈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਪਾਪਾ ਦੇ ਸਿਰ ਲਗਾਤਾ ਜਾਂ ਮੰਮਾ ਦੇ ਸਿਰ ਲਗਾਤਾ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਿਰ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨ ਗਣਨਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਮੰਨ ਕੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਤਰੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾਈਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ। ਤੁਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਸਮ ਖਾਓ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧ ਕਰੋ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਬੰਦੇ ਜੋੜਨੇ ਆ। 2 ਜੁੜ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਵਰਕ ਬਣ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਣਾ ਹੋਣੀਆਂ 2 ਗੁਣਾ 4, 4 ਗੁਣਾ 8, 8 ਗੁਣਾ 16, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੇਗੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਵੇ। ਆਓ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਈਏ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੋ ਇਹ ਸਭਾ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂ ਰਵੀ ਭਾਟੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ। ਹਰ ਸੋ ਹੀਰਾ ਛਾੜ ਕੇ ਕਰਹਿ ਆਨ ਕੀ ਆਸ, ਤੇ ਨਰ ਦੋਜਕ ਜਾਹੇਂਗੇ ਸਤ ਬਾਖੈ ਰਵਿਦਾਸ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇਹ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, NRI ਸਭਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ NRI ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਲਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵੱਲਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੜੋ ਜੁੜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਜੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਸਮੰਤਰਮ ਰਵਿਦਾਸ ਬਚਨਮ ਕੋਟ ਦੋष ਵਿਨਾਸ਼ਨਮ ਰਵਿਦਾਸ ਚਰਨਮ ਧਿਆਨ ਧਰਨਮ ਕੁਲ ਸਮੂਹ ਉਦਾਹਰਨਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੱਜ ਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਤਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਔਰ ਐਨਰਜੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਐਨਰਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਫੀਲਡ, ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਂ, ਫੀਲਡ ਕੁਛ ਐਸੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਘੱਟ ਕਰੀਏ, ਕੰਮ ਵੱਧ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਠੀ ਜੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਗਗਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੋ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਗੁਰਦੀਪ ਗਿਰੀ ਜੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਰਮ ਪੂਜੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ,
ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾਸ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਕੋਟ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਗੱਦੀ ਨਸੀਨ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦਾਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਦਾਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਾਲਮ ਅਸੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਦਾ ਕਾਲਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਏਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਏ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਧਪ ਮਖੀਰਾ। ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਵੇਂ ਰਹੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸੱਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਮਾਜ ਆਪਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕਰੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੱਲਾ, ਖਬਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਸਵਾਰਦੀਆਂ ਘਰ ਆਪਣਾ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਦੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਸੋ ਦਾਸ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਇਓ ਤੇ ਨਾਲ 3-3 4-4 ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ, ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ 73 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਰ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਪਛਾਣੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਕਾ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਲਈ ਬਿਗਲ ਵਜਾਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਡੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਏ ਸਾਡੇ NRI ਭਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ NRI ਭਰਾ
ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਔਰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੇ ਵੰਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ, ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ NRI ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇ NRI ਬਾਹਰ ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈਟਰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਟਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਅਮਰਜੀਤ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਦਾਦਰਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਤਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਲਮ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਲਿਖਾ ਸਕੀਏ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡੇਰਾ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਕਾਂਚੀ ਬਨਾਰਸ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੜਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਉਹ ਚੱਕਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਵੰਡੀਏ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖ ਕੇ ਪੋਸਟ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਹੈ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਵੈਲਪ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਐਡਰੈਸ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਲੈਟਰ ਭੇਜਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ऋणी ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ 10 ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਮਿਲਾ। ऋणी ਹਾਂ 108 ਸੰਤ
ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਜੋ ਯੂਏ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਯੂਏ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ, ਵਿਜੇ ਜੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਲਮ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਬੇਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਜਨਮ ਸੁਧਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। आदरणीय गुरु प्यारी साध संगत जी, गद्दी ते विराजमान श्रीमान 108 साधु स्वामी नरिंजन दास महाराज की सरप੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਅੱਜ जो डेरा सचखंड बल्ला विखे नतमस्तक होईयां संगतां और रविदासिया धर्म के कालम वास्ते होए विचार वटांदरे। और गुरु प्यारी साध संगत जी, धर्म है साडा रविदासिया, कांशी तो हो गया ऐलान है, होश करो हुण रविदासियो, रहना नहीं हो किसी के गुलाम है। और गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरां ने साडे सारे बंधन गुलामियां दे तोड़ दिते। और आने वाले समय दे विच जनगणना जिहड़ी होनी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਲਿਖਾਉਣਾ। ਔਰ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਣਾ, ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਉਣਾ। ਅਦਰ ਦੇ ਕਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਕੇ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੱਲਾ, ਦੋ 11 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਰਾ ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦਾ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਏਕੇ ਦਾ ਵਿਗਲ ਬਜਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਪਾਵੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਲਮ ਬਣ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸੀਆ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਮ ਆ ਉਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਔਰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਰਜਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਇਆ, ਹਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਈਓ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਅੱਗੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣਾ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥਿਆ ਵੇ, ਅੱਗੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਯੂਏ ਸਭਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ, ਔਰ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸਾਡੇ ਅਮਰਜੀਤ ਜਨਾਗਰ ਜੀ, ਔਰ ਨਿਰਮਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਔਰ ਵਿਜੇ ਬਿਆਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਏ ਸਭਾ ਦਾ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਭੇਜਦੇ ਆ।
ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 2,20,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਔਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਢੋ ਦਿਓ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣੇ ਆ ਔਰ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਔਰ 4 ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੇਜੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ ਜੂਏ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਲਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਈਮੇਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਬਹੁਤ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਲਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਲਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਲਮ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਾਲਮ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਹੁਤ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਜਾਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 2% ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਲਮ ਬਣ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ 32% ਲਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਸ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਬਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਬਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਇਸ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਕਾਲਮ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਰ ਦਾ ਕਾਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ 108 ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਔਰ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚੋਂ ਆਏ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੋਹਾ ਕਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਚਾਅ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਸੇਜ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਉਹਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਆ। ਫਿਰ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਲੇਵਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੀਏ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਆ,
ਫਰੀडम ਆ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਣ ਗਏ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਬੁੱਧਿਸਟ ਬਣ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਸਾਰੇ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੋਂਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੁਲ ਗੁਰੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਆਹ ਧਰਮ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ। ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਨਰਿੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ। ਸਾਡਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਨਪੁਰ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਦੱਸਣਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੱਸੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਡੇਰੇ ਦੀ ਔਰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਮੇਨ 3 ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਆ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਸਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੈਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜੇ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇੰਨੀ ਜਨਗਣਨਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੂਗਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਾਉਣਾ ਆ, ਲਿਸਟ ਆਫ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਗੂਗਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਲਿਸਟ ਆਫ ਆਪਣੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਟੈਂਪਲਸ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਗੂਗਲ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਆ, ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆਦਿ ਧਰਮੀ 1 ਨੰਬਰ। ਆਦਿ ਧਰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸਟ ਆ, ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਸੰਤ ਸਰਵਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਆਦਿ ਧਰਮੀ ਜਿਹੜੇ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਆਦਿ ਧਰਮੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਬਣਦੇ ਜੋ ਕੀ ਨਾਂ ਆ ਆਦਿ ਧਰਮੀ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਦਿ ਧਰਮੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਧਰਮੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਂਦੇ? ਧਰਮ ਲਿਖਾਓ। ਧਰਮ ਕੀ ਆ? ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਆ, ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਧਰਮੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਭੰਗੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਬੋਰਾ, ਬਰਾਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਆ। ਇਹ ਹੈਗੇ 35 ਕੁ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆ ਚਮਾਰ, ਜਟੀਆ ਚਮਾਰ, ਰੈਗਰ, ਰੈਦਾਸ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ, ਰਾਮਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਐੜਾ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਤਾ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਬਾਕੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਮਝੋ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਰਾਮਦਾਸੀਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੋਚੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਚਮਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰੈਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਾਟਵ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਮਦਾਸੀਆ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਨੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਆਦਮੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਇਹ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੀਗਾ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਜਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਆ ਵੀ ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ,
ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਹਿਣ ਦਾ? ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਾਧੀਨਤਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਆਪਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬਣੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਘਰ ਸਟੀਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਸਟੀਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਝਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਅਤੇ ਆਪ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਗਾਂਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਂ ਭਗਤ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਹਿਦਾਸ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰਹਿਦਾਸ ਆਹ ਕਹਿ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਬਣਾਉਣਾ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ? ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਨਹੀਂ, ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ? ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ। ਫਰਵਰੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਸ ਹੋਣੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਿਖਾਉਣਾ ਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੰਤਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਬਣਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਾਵਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਟ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਸੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣੀ ਆ। ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਪ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੱਕ ਮਹਾਨਾਇਕ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੋਡ ਫਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ, ਦੇਖੋ, ਉਹ ਨਾ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਪਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਚੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਚਮਾਰ ਕੇ ਰਹਿ ਘਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਮਦਾਸੀਆ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆ, ਬਹੁਜਾਨੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਵੰਡੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਰਿਲੀਜਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਤ ਨਰਿੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਦੇਖਿਆ? ਲਫ਼ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ, ਧਰਮ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਪਾਠ ਆ ਜਾਣਾ ਆ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ। ਗੱਲ ਰਾਜ ਪਾਠ ਦੀ ਆ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਆਪ ਟੋਲਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਧਾਉਣਾ। ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਬੋਲਣਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਹੋਵੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਤਾ, ਗਲਤ ਬੋਲਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ 100 ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੂੰ ਬਈ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਫਲਾਨਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਦੂਜੇ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਭਰਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੜਾਈ ਕਰੀਏ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਆ? ਗਰੀਬੀ ਆ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ,
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਭੁੱਖੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕੀ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਲਾਫੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਜ ਲਈ। ਸੰਤ ਵੀ ਆ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਡਟੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਇਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਲਿਸਟ ਆਫ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਟੈਂਪਲ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਗੂਗਲ 'ਚ ਜਾਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਮੰਦਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਐਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਗੂਗਲ 'ਚ ਸੈਂਡ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਗੂਗਲ 'ਚੋਂ ਆਪੇ ਲਿਸਟ ਨਿਕਲ ਆਉਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆ ਵੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਹੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, 10-10 ਪਿੰਡ 20-20 ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਦੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ, ਕਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਗੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਿਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪਰੈਡ ਕਰਤਾ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 22 ਸਟੇਟ ਹੈਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਟ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆ ਫਲਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਆ। ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਆ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਗਧ ਮਖੀਰ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਮਗਧ ਮਖੀਰਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਸੇਜ ਲਵੋ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈਂਟਰ ਇੱਕ ਹੋਇਆ, ਰਾਣੀ ਮੱਖੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਰਮੌਰ ਸੰਤ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿੰਗ, ਸਾਡੀ ਰਾਣੀ ਮੱਖੀ। ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਤਖਤ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਆ ਇਹ ਡੇਰਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਨਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹੈੱਡ ਹਿੱਲੇ ਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਿੱਲੀ ਆ, ਹਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੂਗਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਪਰੈਡ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਵੰਡਣਾ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਲਾ ਲਓ ਟਰਸਟ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੰਨੋ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਦਿਓ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੋ ਨਾ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝੋ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਊਗਾ ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਸੇਜ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ ਵਰਕ ਆ
ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੀ ਪੁੱਛਦੀ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਮੰਤਵ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ MLA ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੰਗ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਦਾ ਆ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਖਿਲਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਫੇਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਹਟ ਜਾ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਠਾਣਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਹਾਣੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਆਈ ਆ, 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗਲਤ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਹਾਣੀ ਵੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਗਨ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ ਮੇਰਾ ਟਾਂਡਾ ਲਾ ਦਿਆ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਜਾਣੀ, ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਣ ਜਾਓ, ਫਲਾਨੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆਏ ਆ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ PhD ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਗਰੀਸ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਇੱਥੋਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਆ, ਕਮਲ ਜੀ ਆ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਲਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਵੀ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਗਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਏ ਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਬਣੋ, ਉਹ ਚਮਾਰੋ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਉਹ ਗਾਂ ਜਾਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਸਕੀਮਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਮਾਰੂਗਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਟਲੀ 'ਚੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇਟਲੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਟੈਨਰੀਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਲੀ ਦਾ ਚਮੜਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਸਾਰਾ ਚਮੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੂਟ ਬਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਟੈਨਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਚਰਮਕਾਰ। ਚਰਮਕਾਰ ਕੌਣ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਆ, ਉਹ ਚਰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਭਾਵ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਚਰਮਕਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਗਾਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਆ ਸਾਡਾ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਅਪੀਲ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਆ
ਆਫ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਵੀ ਆਰ ਸੀਕਿੰਗ ਓਵਰ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਓਵਰ ਔਨ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ recognition as a separate Ravdasiya Dharm, kindly take up this matter into the assembly with the center. Number 2, establish the chair in the name of Shri Guru Ravdas Ji at Punjab PTU Chandigarh, Punjab University Chandigarh, Guru Nanak Dev University Amritsar, DAV University Jalandhar, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰ ਆ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ remittance of the fee and simplicity of the conditions imposed by Punjab State Education Board Chandigarh on the private school। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦਾਇਰੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਫੀਸਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਆ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਗਿਵ ਅਰੇਂਜ ਔਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟਾਈਫਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਟੂ ਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਜ ਵੈਲ ਐਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਟਾਈਫਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ। ਡਿਕਲੇਅਰ ਐਜ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪਲੇਸ ਟੂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੰਤ ਸਰਵਨਦਾਸ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਜਲੰਧਰ ਐਜ ਇਟ ਇਜ਼ 115 year old. Moreover, millions of Ravdasiya in the world having faith on the dera. Job for the SC candidates as they have no land, no source, no other sources provide land or make plan or law. ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ, 10 ਖੇਤ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਨਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਭਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਗਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ SC ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਟਿਵਸ ਐਜ ਵੈਲ ਐਜ ਟੂ ਦਾ ਅਦਰ ਇਨ ਦਾ ਆਫਿਸਰਸ ਟੂ ਦਾ ਆਫਿਸਰਸ। ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਝੇ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਆ, ਨਾ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਸਾਡੇ, ਨਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਓਗੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। रविदास सोई साधु पलो जो पर उपकार कमाए, जो जो कह वह सोई करे आपा नहीं जिताए। सतगुरु स्वामी सरवनदास जी डेरा सचखंड बल्ला के महान महापुरखा ने साडे समाज के उत्ते बहुत बड़े परोपकार किए हैं। उन्होंने परोपकारों का आनंद माणदे हो देशों विदेशों के विच जिन्नियां भी गुरु रविदास नाम लेवा संगतां उस समाज के प्रति चिंतित, उन्होंने मन के समाज के प्रति दर्द, उस दर्द को लैके कि अज डेरा सचखंड बल्ला ने साडे समाज को एक नवी दिशा, एक नवी सेध दी है। उस सेध तो भाव कि अज साडे समाज को देशों प्रदेशों में एक अलग पहचान मिली है। उस पहचान को असीं अगे वधाउंदियां होइयां जो अज डेरा सचखंड बल्ला के महान महापुरखों ने संत रामानंद जी महाराज जी ने कुर्बानियां दे के अज सानू जो एक अलग पहचान मिली है रविदासिया धर्म, उसका प्रचार प्रसार असीं वध तो वध करना है। अमृत बाणी का वध तो वध प्रचार प्रसार करना है तां जो ये जो 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ रविदासिया धर्म साडे समाज ਨੂੰ समर्पित किया डेरा सचखंड बल्ला के महान महापुरखों ने, और 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ मरदमशुमारी होई। बिल्कुल शॉर्ट टाइम ਸੀਗਾ कि ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ वर्क नहीं कर पाए, लेकिन 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जो सतगुरु स्वामी नरिंजन दास महाराज ਦੀਆਂ आशीर्वादों के नाल देशों प्रदेशों ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ने एक जागरूक होकर एक दिशा, एक सेध लैके संतां महापुरुषों का आशीर्वाद लैके जो वर्क किया उसका रिजल्ट ये है कि देशों प्रदेशों के साढ़े जोड़े NRI वीर है जोड़े महापुरखों के आशीर्वाद के नाल अपने बच्चों का पालन पोषण करने लिए गए हुए हैं, वो फिर भी विदेशों के बैठे हुए समाज के प्रति चिंतित, उस चिंता के मुख रखद हुए जो रविदासिया धर्म के विषय पर गल चल रही है। अज डेरा सचखंड बल्ला तो वो सेवादार, वो नौजवान वीर, वो संगतां परम पूजा गुरु श्री माणिक सर नरिंजन दास समर के आशीर्वाद लैने आए ने। मैं यही बेनती करांगा कि आने वाला समा जिहड़ा आ
ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰਿੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੀਵੱਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਸਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸ੍ਰੀ 108 ਸੰਤ ਸਰਵਣਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭਾਵਾਂ ਨਿਵਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਹਰਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਹਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਆਮੀ ਸਰਵਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਆਦਰਣੀ ਬੰਦਨੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਆਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਆਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਆਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਆਮੀ ਸਰਵਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਆਮੀ ਸਰਵਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਆਮੀ ਸਰਵਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਰੰਭੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਆਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਆਮੀ ਸਰਵਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਆਮੀ ਸਰਵਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਆਮੀ ਸਰਵਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੌਮ, ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸ ਉਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੀ ਜੀਵ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰਗੇ ਰਹਿਬਰ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਚਾਹੂ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਾ ਮਿਲੇ ਸਭਨ ਕੋ ਅੰਨ, ਛੋਟ ਬੜੇ ਸਭ ਸੰਬਸੇ ਰਵਿਦਾਸ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਇਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੰਤ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਆਇਆਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਗਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਬਰਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਜੋਬਾਂ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਆਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਲਾਉਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ DC ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਆ ਮਤਲਬ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਚਿੱਠੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਈ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ UAE ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਨਾਮ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਨਿਯਮ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੱਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਦਾਂ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਬਣਨੇ ਆ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਹਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਮਾਲ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਾ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਦਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ। ਮਸਲਨ ਆਪਾਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ
ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਹਰਦੇਵ ਜੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਤਪਾਲ ਬਿਰਦੀ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ UAE ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੋਹਾ ਕਦਰ, ਸ਼੍ਰੀ 108 ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਖਡਿਆਲਾ ਸੈਣੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅਮਰ ਸ਼੍ਰੀ 108 ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਸੋ ਸੰਸਥਾ ਔਰ ਆਪ ਸਭ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸ਼੍ਰੀ 108 ਸੰਤ ਸਰਵਨਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।